اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس ورکشاپ میں، جس پہ ہم ورک پلیس اسکلز، یعنی جہاں آپ جاب کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، وہاں پر آپ کی بقا، آپ کی ترقی اور آپ کے کامیابی کی جو مہارتیں ہیں، ان حوالوں سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، ایک شخص بلندی پر جانا چاہ رہا ہے، سیڑھی اس کی مختصر ہے، لیکن اس نے اپنی سیڑھی کے لیے اپنے جو اسٹیپس ہیں وہ اپنے بیک پہ رکھے ہوئے ہیں، اور ایک ایک اسٹیپ کو آگے رکھ کر، آگے جوائن کر کے وہ اپنی منزل تک پہنچ رہا ہے اور پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور امید یہ ہے کہ پہنچ بھی جائے گا۔ کم از کم اسی طرح کا تھیم جو ہے آج کی گفتگو میں آئے گا کہ ہم اسٹیپس پہ بات کریں گے، ہم انگریڈینٹس پہ بات کریں گے، ہم اسکلز پہ بات کریں گے، ہم مہارتوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پوری سلائیڈز جو ہے وہ اسی انداز سے چیپٹر وائز تقسیم ہوگی، ABCD، تاکہ آپ جب خود اپنے طور پہ اس کو دوبارہ دیکھیں یا اپنے گروپ کے ساتھ ڈسکشن کریں تو آپ کے لیے آسانی رہے۔ ہماری آڈینس کون ہے؟ وہ امپلائیز آرگنائزیشن کے جہاں پر کوئی فارمل ٹریننگ اویلیبل نہیں ہے، یا وہ آرگنائزیشن جن کو ٹریننگ فیسلٹیز کی ضرورت ہے لیکن وہ نہیں ہے، وہ افراد جو لوگوں کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ہم سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ اور پرپس کیا ہے؟ گائیڈ لائنس فار بیٹر پرفارمنس، آپ کے پارٹیسپینٹ اور آرگنائزیشن کو اسٹرینتھ پرووائڈ ہو، اور لرننگ اور شیئرنگ کا کلچر ڈیولپ ہو جائے۔ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس پروگرام میں آپ کی شرکت کے بعد؟ کہ ہم آپ کو 5 کتابیں دے رہے ہیں۔ پوری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے متعلقہ اور سلیکٹڈ ٹاپک ہیں وہ آپ پڑھیں گے، اور اس میں سے کی پوائنٹس آپ سلیکٹ کریں گے۔ آپ کو ہم 200 پیج کا ایک پرسنل پلانر دے رہے ہیں، جس میں پوری گائیڈ لائنس اور چیزیں دی ہوئی ہیں آپ کی لائف کو آرگنائز کرنے کے لیے، آپ کے ترقی کے گولز بنانے کے لیے، ان کو آپ دیکھیں گے۔ ایکسل شیٹس دی گئی ہیں جس میں آپ ماڈیفائی کر کے اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے فالو دا جو ہے گائیڈ لائنس کے اوپر، گائیڈ لائنس فار مینیجر، اسے آپ دیکھیں۔ پھر آپ اپنے گروپ کے ساتھ، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ GSC بنائیں، یعنی گروپ اسٹڈی سرکلز بنائیں، اور جو کچھ آپ نے لرن کیا ہے آج کے موقع پر وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تو آپ میں اپنے طور سے بھی ایک لرننگ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور آپ دوسروں کو بھی اپنی لرننگ شیئر کر سکیں گے انشاءاللہ۔ پوری پریزنٹیشن کو ہم نے 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اپنے لیے 10 سوالات بنائیں، اور ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ عنوانات بنے ہیں۔ پہلی چیز، ہاؤ ٹو ریلیٹ وتھ پیپل اینڈ ڈو آور جاب ویل، واٹ employers like and expect from their employees، how to get along with co-workers کے ساتھ کیسے ہم کریں، اختلافات کی صورت میں کمپرومائز کیسے کریں، پرابلمس کو کیسے اوائڈ کریں، اور اگر آ جائیں تو کیسے ایڈریس کریں، وہ کون سی ایزیلی اڈاپٹیبل ہیبٹس ہیں اور عادتیں ہیں جن کو آپ اپنا کر ترقی کر سکتے ہیں، اس میں وہ کون سے 6 یونیورسل اصول ہیں جو آپ کے ساتھ معاون ہو سکتے ہیں، اور بہت اچھا خاصا وقت ہمیں دینا ہے آپ کی وہ کی کمپیٹنسز جو آج کے دور میں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، مہارتیں، اور آپ کی اپنے باس کے ساتھ یا امپلائر کے ساتھ یا مالک کے ساتھ ریلیشن شپ،
और दौरे हाजिर यानी नए टेक्नोलॉजी और कोविड-19 के बाद के जो असरात हैं, उसके तकाज़ों के हवाले से हल्की सी गुफ्तगू। आइए सबसे पहले हम सक्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। हर सक्सेस के पीछे जो है ना एफर्ट्स होती हैं। एफर्ट्स के साथ प्लानिंग होती है, सोच होती है, गोल्स होती हैं। बाज़ औक़ात एफर्ट्स ज़्यादा होती हैं, मेहनत बहुत करते हैं और उसके फल दरख़्त की सूरत में कम नज़र आते हैं और बाज़ औक़ात एफर्ट कम होती है, लेकिन दरख़्त बहुत बड़ा नज़र आता है। हम जिस फ़ील्ड में हैं, हमें नहीं पता, लेकिन बात ये है कि हर सक्सेस के पीछे कुछ न कुछ एफर्ट और मेहनत बहुत ज़रूरी है। दूसरी तस्वीर बता रही है कि एक शख्स सीढ़ी पर आगे चढ़ रहा है और दूसरा फ़र्द अपने जेब में हाथ रख के सीढ़ी को देख रहा है। कामयाबी जेब में हाथ रख कर इंतज़ार करने वाले और देखने वाले अफ़राद के लिए कभी नहीं होती। कामयाबी उनके लिए होती है जो मेहनत करते हैं, अपने हाथों को अपनी जेबों से निकालते हैं और आस्तीनें भी चढ़ानी हो तो वो चढ़ा लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि उनके ज़हन में होता है कि मेहनत तेरी जागीर है और वो इस कौल पे अमल करते हैं कि नाकामियों और अंधेरों से मत घबराओ, सितारे अंधेरे ही में चमकते हैं। वो इसको भी समझते हैं कि मैंने दुनिया के अज़ीम इंसानों को मुफ़लिसों के झोंपड़ों से निकलते हुए देखा है, तो कामयाबी आपकी मुंतज़िर है, सिर्फ़ ये है कि सीढ़ी पर कदम रखना बहुत ज़रूरी है। इस तस्वीर में 3 अफ़राद हैं और तीनों के हाथों में बास्केटबॉल है। पहला फ़र्द सोच रहा है कि कुछ लोग जो हैं उनका ज़हनी कैफ़ियत है कि ये हो जाएगा, लेकिन गेंद उसके हाथ में नहीं है और वो सोच रहा है, तसव्वुर कर रहा है। दूसरा फ़र्द है कि गेंद को हाथ में लेकर बैठा हुआ है और सोच रहा है कि ये हो जाएगा, कोई आएगा और कर देगा। लेकिन तीसरा फ़र्द जो है वो जंप लगाता है और गेंद को जो है बास्केट में डालने की कोशिश करता है। हम इस तीसरे फ़र्द के मुतालिक आज गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको भी उसमें शामिल करना चाहते हैं और आप ऑलरेडी हैं तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरी तस्वीर जो दाएँ तरफ है, वो ये है कि कामयाबी एक बहुत बड़े राज़दारी का मुतालबा करती है। आप अपने प्लान और अपनी चीज़ें और अपनी मंसूबाबंदी गुफ्तगू में और लोगों के साथ आसानी के साथ शेयर नहीं कीजिए जब तक कि आपके पास कोई आपका मेंटर या आपका मुखलिस फ़र्द जो आपको मशवरा दे सकता हो, वो ना हो। और जब आप कामयाब हो जाएँ, तो फिर आपके रिज़ल्ट जो हैं वो लोगों को बताएँ कि आप कामयाब हो गए हैं। देखिए, बाएँ तरफ तस्वीर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैकड़ों मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं और दुनिया आपसे कता ताल्लुक़ करती है, इसलिए कि आपकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन इन तमाम मुश्किलात और आपको ज़मीन की तरफ खींचने वाली चीज़ों के बावजूद, अगर आप अपने ख्वाबों के गुब्बारे को पावरफुल बना लेते हैं और उसके ज़रिए से बुलंदी पर जाने की कोशिश करते हैं और उसके रंग की तरफ नहीं देखते लेकिन गुब्बारे की क़ुव्वत को देखते हैं, तो फिर आप बुलंदी पर चढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कामयाबी के लिए स्टेप्स की ज़रूरत है और हमेशा पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है, बहुत बुलंद होता है। इसमें हिम्मत करने की और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जब आप ये कर लेते हैं और आज का आप प्रोग्राम अटेंड कर लेंगे तो फिर आप सोचिएगा, तज़िया कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, एक्शन प्लान बनाइएगा और अपने प्रोग्रेस को रिव्यू रिव्यू करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ज़िंदगी इस डिसिप्लिन का नाम है
कहीं रुकने का है, कहीं तैयार होने का है और कहीं स्टार्ट करने का नाम है। इस डिसिप्लिन के साथ आपको अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। आप जिस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर हैं, उसके अंदर परफ़ॉर्मेंस के इंडिकेटर्स अलग-अलग होंगे, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कॉमन हो सकते हैं। एक है लेवल ऑफ एग्ज़ीक्यूशन, नंबर 2 क्वालिटी ऑफ वर्क, लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट, कस्टमर एंड पीयर फीडबैक। आपने सेल्स रेवेन्यू कितना जनरेट किया अगर आप मार्केटिंग के अंदर हैं। आपने फीडबैक पे क्या रिस्पॉन्स देते हैं। आपके अंदर एबिलिटी टू टेक ओनरशिप ऑफ मैटर्स कितनी है। आप अपने टास्क को कितने कंप्लीट करते हैं और आप बजट और टाइम पर हैं या नहीं हैं। सर्वाइवल, बका के 4 तकाज़े हैं। अनसीजिंग विजिलेंस, होशियार रहते हुए जागते रहना और होशियार रहना। आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस, आपकी तख्लीकी सलाहियत और आपका हार्ड वर्क। जब ये सब चीज़ें करते हैं तो प्लान करते हैं, डू करते हैं, एक्ट होता है और चेक होता है। ये अमल का एक साइकिल है जो चलता रहता है। तो फिर आप गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपकी कामयाबी आपको नज़र आती है कि आप इस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए सेकंड पार्ट की तरफ। हाउ टू रिलेट विद पीपल एंड डू आवर जॉब वेल। देखें, कामयाब लोग दूसरों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं और नाकाम लोग धक्का देने की और गिराने की कोशिश करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मिलता है। सियासी कल्चर तो है ही ऐसा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये सूरत हाल है। आपकी ज़ाहिरी सूरत हाल अच्छी हो और उसमें मतानत हो, निफासत हो, चाहे वो आपके बालों का मामला हो या चेहरे का मामला हो, आपके दांतों का मामला हो या हाथों का मामला हो यानी नाखून वगैरह, आपकी बॉडी और आपका पोस्चर आपकी शख्सियत की नुमाइंदगी करता है। आपके कपड़े और आपके शूज़ आपको प्रेज़ेंट करते हैं। आपका बैठने का और आपका चलने का स्टाइल आपको मारूफ बनाता है। अब आप आइए दूसरी तरफ, जब आप लोगों के साथ मिलते हैं तो आपकी मुस्कुराहट की बड़ी अहमियत होती है। आप अपना तारुफ कैसे कराते हैं और आप अपनी शख्सियत की मौजूदगी में लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, वो आपका एक ओवरऑल इमेज बनता है। आप लोगों के मामलात में और लोगों की चीज़ों में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कितना पावरफुल है और आप अपने आप को लोगों के साथ गैर ज़रूरी तौर से घुल मिलने में से कितना महफूज रख सकते हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन का टाइम जो है वो बहुत अहम है, इसलिए कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक मुआहिदा किया है। उस मुआहिदे के मुताबिक आपको रखा गया है, आपकी सलाहियतों, आपकी तालीम और आपके तजुर्बे की बुनियाद पर।
آپ سے ایک کام کی توقع ہے، یعنی کوالٹی آف ورک کی، اور آپ سے ایک کوانٹم آف ورک کی، یعنی آپ روز کے اتنے گھنٹے آرگنائزیشن کو دیں گے۔ تو یہ کانٹریکٹ ہے، اور اس کانٹریکٹ کے تحت آپ کام کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیشہ آپ وقت پر پہنچیں، اور آپ اپنی آرگنائزیشن کو چھوٹے بڑے بریکس لے کر چکمے مت دیں۔ کمپنی کے ٹائم پر آپ اپنے ذاتی کام کرنے کے لیے نہ نکلیں۔ جب تک وقت ختم نہیں ہوتا آرگنائزیشن کی ڈسپلن ٹائمنگ کا، اس وقت تک آپ اپنے دفتر میں رہیں گے، اور ورک فرام ہوم کی صورتحال کے اندر بھی آپ کو اپنے ساتھ اور اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ آنیسٹ ہونا پڑے گا۔ اگلی بات کام کے حوالے سے، آپ کو اپنی آرگنائزیشن میں دی گئی ڈائریکشنز کو فالو کرنا پڑے گا۔ جہاں ہیلپ کی ضرورت ہے وہاں آپ ہیلپ لیں گے، ایک ٹیم ورکر ہوں گے۔ آپ کام تیزی کے ساتھ کریں گے، لیکن کام کو خراب نہیں کریں گے۔ آپ درجن کے 12 نہیں 13 دیں گے، یعنی جو کام کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ آپ کریں گے، لیکن اس کو بہتر طریقے سے کریں گے۔ جو کام آپ شروع کریں گے اسے ختم بھی کریں گے، اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے اور خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کام کام کر کے دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنی نالج اور اسکلز کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ اب آپ آئیے کہ آپ کا امپلائر آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ تصویر کہہ رہی ہے کہ دو افراد آئیڈیاز لے کر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور تیسرا فرد آئیڈیاز کے ساتھ ایکشن لے کر آگے بڑھا ہے۔ آرگنائزیشن عموماً ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہیں۔ اس میں 10 چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، جو آرگنائزیشن اور جو مالکان، جو باسز پسند کرتے ہیں۔ Ability to understand and follow the directions، کوآپریشن، آپ باہمی تعاون کریں، آپ ڈیپینڈیبل ہوں، آپ انیشیٹو لینے والے ہوں، آپ کے اندر لرننگ کی صلاحیت ہو، آپ اولو العزم ہوں، آپ وفادار ہوں، آپ آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ کام کر رہے ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آپ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہوں، آپ کے اندر تنقید کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور آپ ایک ایسے فرد ہوں جو پرابلم سولوشن کی طرف جا رہا ہو۔ اب آپ آئیے فورتھ پارٹ کی طرف۔ اپنے کو ورکرز کے ساتھ ہم اپنی ریلیشن شپ کو کیسے مینیج کریں، اس لیے کہ آپ آرگنائزیشن میں تو لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس میں بھی 10 چیزیں ہیں۔ آپ کے رویے میں ایک اسمائلنگ رسپانس ہو، ایک دوستانہ انداز ہو، آپ کے معاملات میں اور ڈیلنگ میں فیئرنس ہو، آپ کا رویہ کوآپریٹو ہو، آپ کی شخصیت ڈیپینڈیبل ہو، آپ انتھوسیاسٹک ہوں، آپ اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوں اور دوسروں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھ رہے ہوں، آپ کے اندر لائلٹی ہو، استقامت ہو، اور آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ اور سمپیتھی ہو۔ یہ انگریزی کا 9 ہے یا 6 ہے۔ ایک شخص کہہ رہا ہے 9 ہے، دوسرا فرد کہہ رہا ہے 6 ہے۔ کسی ایک کا صحیح ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ دوسرا غلط ہے، اس لیے کہ آپ کو دوسرے کو گنجائش دینی ہوگی اس کے سرکمسٹانسز کے حوالے سے دیکھنے سے۔ لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں تو کم از کم اتنا بھی سمجھیں کہ دوسرا غلط نہیں ہے، اس کا بھی کوئی وجہ ہے جس بنیاد پہ وہ کہہ رہا ہے۔
یہ معاملہ آتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا، اسے ایمپیتھی بھی کہتے ہیں۔ آرگنائزیشن کے اندر جو ہے جب اختلافات ہوتے ہیں تو کچھ یہ رویے نظر آتے ہیں، لیکن ان رویوں کے اندر آپ کو دونوں میں نظر آئے گا کہ جب آپ اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو پھر آپ کی آرگنائزیشن کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اور لے ڈوبنے والا آپ کو ڈبوتا نہیں ہے، خود بخود تختے کے ذریعے سے آپ ڈبو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر دو چیزیں ہم جانوروں سے سیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان نے دفن کرنا کوے سے سیکھا ہے، کنگھی کرنا بندر سے سیکھا ہے، اس لیے کہ وہ تو اندازہ ہوا۔ اب یہاں پر دو جانور ہیں ایسے جو گھاس کھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، اور دونوں کی کنڈیشن سیکنڈ تصویر میں ابتر ہو رہی ہے۔ پھر دونوں مل کے مفاہمت کرتے ہیں، اور پھر دونوں مل کر ایک طرف کو صاف کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف کو۔ یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ورلڈ میں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اپنے آرگنائزیشنز میں اور چھوٹے چھوٹے بزنس مین ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں کر سک رہے۔ اس کی وجوہات پہ ہمیں گفتگو نہیں کرنی، لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لڑائی کی بجائے اگر مفاہمت کے ساتھ چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگی۔ اردو کے 4 حروف ہیں، رے، فے، یہ، قاف۔ پہلا لفظ بنتا ہے رفیق، اس کا دوسرا لفظ بنتا ہے فریق، اور اس کا تیسرا لفظ بنتا ہے فقیر۔ تو آپ کوشش کریں کہ رفیق بن کر کام کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، آپ کا ادارہ ہو، یا آپ کی پارٹنرشپ ہو۔ اب آئیے دوسری تصویر کی طرف۔ ایک دریا ہے، اس کے اوپر 1.5 فٹ کا برج ہے، ایک طرف سے بکرا آ رہا ہے، دوسری طرف سے بکرا آ رہا ہے، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور دونوں نے اپنی میں کی آوازیں نکالنی ہیں۔ میں وہی اردو، میں مائی سیلف، اور دونوں کو ٹکرانا ہے، اور دونوں ٹکرا کر پانی میں گریں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس میں سے ایک کہتا ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے اوپر سے واک اوور لے لو، تم بھی بچ جاؤ گے، میں بھی بچ جاؤں گا۔ زندگی کے اندر اس واک اوور کی بہت اہمیت ہے، چاہے ہماری وہ گھریلو زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، یا ادارتی زندگی ہو، اس میں بڑی اہمیت ہے۔ اب جب مفاہمت کرنی ہے تو آپ سامنے والے کے معاملات کو سنیں، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس جو فیکٹس ہیں ان کو آپ شیئر کریں، جو آپ کے پاس بغیر فیکٹ کی چیزیں ہیں ان کو آپ بیچ میں نہیں لائیں۔ آپ پوری صورتحال میں ٹیک فل رہیں، اور آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کیا ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ایموشنز کو بیچ میں لانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ اور قرآن حکیم میں ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہم دنیا سے کیا لے جائیں گے؟ یہ باکس جو نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے وہ ہے۔ کوشش کریں کہ اس دنیا میں ایسے معاملات کریں جس میں بعد میں مشکلات نہ ہوں۔ Sometimes it's best to stay silent, but keep your eyes open. The truth always comes out in the end. آپ کو بعض صورتحال کے اندر خاموش رہنا پڑتا ہے، تو پھر سچ
اپنا طلوع ہوتا ہے اور اپنا رنگ دکھاتا ہے. اور اس دنیا میں اور آرگنائزیشنز میں رہتے ہوئے آپ ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دیں جو آپ کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتے اور آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہاؤ ٹو اوائڈ پرابلمس ود دی پیپل. اب اس میں جو چیزیں اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پرابلمس آتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں. اور اس ناراضگی میں جب بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھنا چاہیے اور سے سوری. آرگنائزیشن کے اندر بھی پنکچوئل رہیں اور پنکچوئل میں وعدے کا ایفا بھی ہے، اس لیے کہ آپ آرگنائزیشن کے اندر جو ٹائم دیتے ہیں وہ ایک ایفائے عہد ہے. آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، دوسروں پر کام لادنے کی بجائے جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ آپ کریں. دوسرے افراد کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کریں. خود اکیلے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اڈاپٹیبل رہیں اور ڈائریکشنز کو فالو کرنے کی کوشش کریں. کلیئر ڈائریکشنز دینے کی کوشش کریں. لوگوں کے ساتھ پریکٹیکل جوکس کو اوائڈ کریں، اس لیے کہ ان سے توہین ہوتی ہے. فواہشات اور گندے جوکس سے بچنے کی کوشش کریں. غیر ضروری آرگومنٹس کو اوائڈ کریں اور یہاں وہاں کی واقعات اور کہانیاں جو بیان کی جاتی ہیں، چاہے وہ سیاست کی ہوں، چاہے وہ دفتر کے افراد کی ہوں، چاہے مالکان کی ہوں، ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ بعض اوقات اپنے اسٹائل سے لوگوں کو وری کرتے ہیں، رنجیدہ کر دیتے ہیں، اس سے بھی بچیں. ہر چیز میں اپنی ناک کو ڈالنے کی کوشش نہیں کریں. جو کمپنی کے اور ادارے کے ایسیٹس ہیں ان کا خیال رکھیں اور اپنے جذبات کا خیال رکھیں. ہم 29 ہیبٹس کی طرف جا رہے ہیں اور 6 ایتھیکل ویلیوز کی طرف جا رہے ہیں جو آپ کے لیے بہت اہم ہیں. آپ کو ایک ٹرسٹ وردی فرد بننا بہت ضروری ہے اور آپ قابل اعتماد اس وقت بنتے ہیں جب آپ کے اندر انٹیگریٹی ہو، یعنی ایمانداری اور امانت داری ہو اور آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں اور اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں، ایمانداری کے ساتھ رہیں. آپ کنوینئنس کو ایک طرف رکھ دیں اور سچائی کی طرف رہیں اور آپ پرسنل گین کو چھوڑ دیں. آپ آنر کریں کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے. دیکھیں آپ کی ریپوٹیشن کتنی آگے بڑھ جاتی. اس میں جو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اپنے اوپر ناکامی اور مایوسی کو سوار نہ کریں. دنیا نے چھوڑا ہم کو جذبی، ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں. اب دنیا کون کرے، اس کو چھوڑ دیں. جن چیزوں پہ آپ کو ورک کرنے کی ضرورت ہے ان کا علم رکھیں. ہمیشہ ہارڈ ورک کریں لیکن اسمارٹ طریقے سے ٹیکنالوجی کو یوز کریں. اس بات کو بھی کوشش کریں کہ جاب کو بہتر کس طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے. ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے لاجک کے جو 6 سوال ہیں، کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں اور کون. اردو میں ہم اسے 6 کاف کہتے ہیں لیکن انگریزی میں 5 ڈبلیو اور 1 ایچ ہے، وہ آپ کرنے کی کوشش کریں. شو اپ آن ٹائم اینڈ ٹائم کے پابند بھی رہیے اور آپ کا اظہار بھی ہو. آپ اپنے معاملات کے اندر پروفیشنل رہیں، یعنی آپ کو ای میل آئی ہے تو آپ کو اس کا جواب بھی دینا ہے. کال آئی ہے اس کا جواب دینا ہے. آپ سے کوئی بات کی گئی ہے اس کا آپ کو جواب دینا ہے.
इग्नोरेंट रहने की कुव्वत या गुंजाइश नहीं है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी जो गुफ्तगू है, इन दोनों को सिंक्रोनाइज़ करना होगा और इसके लिए लर्न करना होगा। आपको अपनी वैल्यूज़ और कल्चर को सामने रखते हुए अच्छे और सोबर ड्रेस को अपनाना होगा। ऑर्गेनाइज़ेशन के कल्चर को देखें। फिर आप इनिशिएटिव लें, लेकिन ऐसा इनिशिएटिव नहीं हो जो दूसरों के लिए थ्रेट का बाइस बने। और जब चैलेंजेस हों, तो फिर आप चार्ज भी लें। एक अच्छे और टीम प्लेयर रहें। जब आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो हेल्प हासिल करें। लोगों को फुल अटेंशन भी दें। और जब आपसे गलती हो जाए, तो कहें जी मेरी गलती है। और शाम हो जाए और आप दफ्तर छोड़ के चले गए हैं, तो आपके पास मोबाइल है, उस पे सॉरी करने में भी कोई हर्ज नहीं है। और अपनी फीडबैक को सुनने की कोशिश करें। हमेशा अपनी तरजीहात का ख्याल रखें और जो भी आपको काम दिया जाए, उस पे हमेशा यस कहने की बजाय उस पे गुफ्तगू की गुंजाइश रखें। पैनिक ना हो, परेशान हाल ना हो, अपने काम पे फोकस रहें और हालात के हवाले से चौकस रहें। कूल रहें, काम रहें और कलेक्टेड रहें, बावजूद है कि आप ना हो, लेकिन लोगों को आप परेशान हाल ज़ाहिर नहीं करें, इसलिए कि इसकी गुंजाइश नहीं है, वरना माशरा आपको दबा देगा। रिज़ल्ट पे फोकस करें, महज़ एक्टिविटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि अच्छे रिज़ल्ट ना हों। और अच्छे रिज़ल्ट काम के हवाले से बात की जा रही है। एंड हमेशा अपने एम्प्लॉयर को अंडरस्टैंड करें कि वो किन चीज़ों को प्रेफ़र और पसंद करते हैं। जो भी आपके ऊपर तामीरी तनकीद हो, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, अपनी रिलेशनशिप को कल्टीवेट करें, नई स्किल्स जो ज़रूरी हैं आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक, उनको लर्न करें, उनको इन्वेस्ट करें, उन पे इन्वेस्ट करें। ऑर्गेनाइज़ेशन के मसाइल के सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए और अपने बॉसेस के साथ वो रिलेशनशिप रखिए जो आपकी तरक्की का बाइस बन सके। गॉसिप को अवॉइड करें, फ़ुज़ूल गुफ्तगू और कहकाबाज़ियाँ और गुफ्तगू को। नए प्रोजेक्ट्स के लिए अपने आप को वॉलंटियर करें। जो नए एम्प्लॉइज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको ट्रेन करें। अपने एक्म्प्लिशमेंट्स को रिकॉर्ड में रखें और क़यादत और आगे बढ़ने की सलाहियतों के मौके को तलाश करें। ये तो थी 30 अटेनेबल और आसान आदतें। अब हम आपके सामने ला रहे हैं 6 एथिकल वैल्यूज़ पे, जिस पे ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत ज़रूरी है। एक तो है सच्चाई, हमेशा सच बोलें। एक है ट्रस्टवर्दीनेस, आप लोगों के लिए काबिल एतमाद बनें। एक इंसाफ पसंदी, यानी अपनी ज़ात के साथ भी इंसाफ और ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ भी इंसाफ। अगर खाने की प्लेट आपके सामने रखी है, तो जो करीब तरीन आपके पास है उससे आप लेंगे। ये नहीं हो कि आपने हाथ डाल के वहाँ से ले लिया, यहाँ नाइंसाफ़ी शुरू हो जाएगी। अपने वादों को और अपने कमिटमेंट को ऑनर करना, अपने इदारे के साथ लॉयल्टी और इंटेग्रिटी। और इंटेग्रिटी ये है कि जो काम सही है वो आप सही कर रहे हैं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो। ये 6 यूनिवर्सल एथिकल वैल्यूज़ हैं। इनका कॉम्बिनेशन ईमानदारी भी कहला जा सकता है, लेकिन ये अखलाकी खूबियाँ हैं जो पसंद की जाती हैं और ये आपको उसूल पसंद बनाती हैं। अब आप आइए उन 12 कॉम्पिटेंसीज़ की तरफ, वो महारतें जो आज के दौर में आपको कामयाब बनाती हैं। अब थोड़ी बहुत, आज सुबह ही एक नया आर्टिकल आया है, उसके अंदर अ, उस 12 हैं, लेकिन 3-4 डिफरेंट आ गई हैं सदी के हवाले से, लेकिन हमने जो आपके लिए जमा की हैं वो ये हैं।
ایک ہے ڈیسیشن میکنگ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، ایک ہے ٹیم ورک کی صلاحیت، ایک ہے ورک اسٹینڈرڈ کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، ایک موٹیویشن، ریلائبلٹی، مسئلے کو سمجھنا اور مسئلے کو حل کرنا، اڈاپٹیبلٹی یعنی صورتحال، معاملات اور چیلنج کے ساتھ موافقت، پلاننگ اینڈ آرگنائزنگ، کمیونیکیشن اسکلز، انٹیگریٹی، پہل، انیشیٹو لینا اور اسٹریس ٹالرنس۔ اب ان پر ہم مختصر اشارات کی صورت میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور جو تمام فیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ٹیم ورک کا تعلق ہے، آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ افیکٹولی انٹریکٹ کرنا ہوگا، گروپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا اور گروپ کی سپورٹ کرنی ہوگی۔ آپ کی آرگنائزیشن کے جو ورک اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے اور تمام آسپیکٹ کو غور کرنا ہے۔ آپ کو اپنے کام کے اندر موٹیویشن، انرجی اور انتھوزیزم کا اظہار کرنا ہے، اور آپ کو وہی کہ درجن میں 12 ہوتے ہیں تو 13واں آئٹم بھی آپ کو دینے کی ضرورت ہے، اور ہائی لیول آف پروڈکٹیوٹی اور سیلف ڈائریکشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ریلائبلٹی کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جب ذمہ داری ڈالی جائے تو پھر آرگنائزیشن کو اور ادارے کو امید ہو کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے، آپ ٹائملی ورک کر لیں گے اور اپنے کمٹمنٹ پہ آنر کریں گے۔ پرابلم سالونگ، آپ تمام فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپروپریٹ سولوشنز دیں گے۔ موافقت یعنی ورک اسٹائل، چیزیں، حالات، یہ تمام اب تبدیل ہوتی رہیں گی، اور اب جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے بعد تو آپ کو بہت ساری تبدیلیوں کی گنجائش ہوگی اور آپ ہمیں کرنی ہوگی۔ تو able to effectively deal with the change and diverse people. Planning and organization. If you fail to plan, you are planning to fail. ریسورسز کا ایلوکیشن، پرائرٹیز اور پلاننگ یہ بہت اہم ہے، اس پہ توجہ دیں۔ اپنی کمیونیکیشن اسکلز یعنی وربل، ریٹرن، میسیجز کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، اور اب دور جدید میں آپ کے پاس آن لائن بات چیت کرنا، آن لائن پریزنٹیشن دینا، آن لائن بات چیت کرنا، اس کی نوٹنگ کرنا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جہاں تک انٹیگریٹی کا معاملہ ہے، وہ یہ کہ کمپلیٹ اور ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کریں، کانفیڈینشیلٹی کو میٹ کریں اور آرگنائزیشن کی پالیسیز اینڈ پروسیجرز کا خیال رکھیں۔ انیشیٹو لیں اور اچھے آئیڈیاز دیں تاکہ آرگنائزیشن کے اندر آسانی رہے، اور آرگنائزیشن کے اندر مشکل حالات بھی آتے ہیں تو گھبرانے کی بجائے اس بات کی کوشش کریں کہ آپ سیٹل و کام رہ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ لیڈرشپ کی بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ ٹیم ورک ہے جو آرگنائزیشن کے اندر آپ کو مہارت ہونی چاہیے کہ ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور، TEAM، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک غزوے کے موقع پر لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا تھا اور ٹیم کے لیڈر نے 2 پتھر اٹھائے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
इसी अंदाज से विन विन सूरत हाल कि वो जो हजर असवद को अपने मकाम पे रखने का मामला था, तो चादर में रख के सबने उठाया और फिर उसको अपने मकाम पर रख दिया गया, सब खुश हो गए। तो ये कायदाना सलाहियतें हैं जो आपकी बका के लिए, कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। फिर काम डेलीगेट कीजिए, लोगों को इनेबल कीजिए, लोगों को एंगेज कीजिए, लोगों को एम्पावर कीजिए, लोगों को एनहांस कीजिए। ये 4 ई के फ़ार्मूले पर आप जाइए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अपने कामों को तक़सीम कर दिया करो, वो आपसे बेहतर काम कर सकते हैं। वो अपने तौर से भी बेहतर काम कर सकते हैं। बाज़ बाज़ काम ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन आपके मुआविन आपसे बेहतर कर सकते हैं। अब आप आइए अगले 9th टॉपिक की तरफ। रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयर, बॉस और टॉप एग्जीक्यूटिव। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, कुछ कह रही है। हमारे मुल्क में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और ख़ासकर गवर्नमेंट के अंदर इस तस्वीर का बड़ा कमाल है। फिर सियासत के अंदर ये तस्वीर बड़ी कमाल की है कि वक्त का वज़ीर आज़म वक्त का सदर से इख्तियारात की चाय मांग रहा है, लेकिन वक्त का सदर वज़ीर आज़म की प्याली में जो चाय डाल रहा है, उस प्याली का पेंदा जो है वो टूटा हुआ है, वो पेंदा जो है वक्त के सदर के पास है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इख्तियारात की तक़सीम बाज़ औक़ात ऐसे होती है जिससे मसाइल पैदा होते हैं और ख़ासकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। बहरहाल इशारा है, समझने के लिए बहुत कुछ मैसेजेस हैं। हमारे यहाँ एम्प्लॉयर या सेठ की किस्में हैं। सेठ एक कल्चर है जो चौधरी, बड़े साहब किसी न किसी अंदाज से होता है। एक ये कि उस सेठ की सेकंड जनरेशन चल रही होती है और वो अपने वालिद की मेहनत को खींच के चला रही होती है। एक है कॉर्पोरेट कल्चर, एक है सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन चारों चीजें जो हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं। गवर्नमेंट और एनजीओ जो हैं वो हैं स्पेंडिंग ओरिएंटेड। तो जो खर्चा होगा वो लेंगे लोगों से। और पहले की 4 चीज़ें ये हैं कि खर्चे को कम करेंगे और कमाएँगे ज़्यादा ताकि घर ले जाएँ। वो वेल्थ डेवलपमेंट की तरफ जाएँगे। अब इसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है कि पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू द मीटिंग्स एंड डिस्कशन। रिसर्च करें वर्क की और फिर आइडियाज़ दें और इतनी रिलेशनशिप और मेहनत करें कि आपका बॉस कामयाब हो जाए। आप मीटिंगों में बोलने की और बात रखने की सलाहियत पैदा करें। जो आपने अकम्प्लिशमेंट किए हैं उसको नोट करते रहें, रिकॉर्ड बनाते रहें, उसके सर्टिफिकेट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, उन चीज़ों को जो है कहीं न कहीं महफूज़ रखें और अपने बॉस के साथ उसकी सूरत-ए-हाल की वजह से हमदर्दी भी करें। वर्क हार्ड, डिलीवर मोर देन कमिटमेंट करें और रिज़ल्ट्स पे फ़ोकस करें। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बार-बार आ रही हैं जिसकी अहमियत है अपनी जगह पर। अब आप आइए आखिरी अ, टॉपिक की तरफ, वो है न्यू एज की लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी जो डोमिनेंस हो रही है, वो आपके सामने पेश की जाएँगी। अब आप पहले तो लोग ऑफ़िस में सोने से परेशान होते थे कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से तो ना मालूम कल्चर किस हद तक चला गया है और क्या-क्या कैफ़ियतें हो गई हैं। अ, और क्या होने वाला है उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बातें ज़रूरी हैं। तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ पे असरात होंगे।
हेल्थ एंड एनर्जी रिलेटेड मैटर्स की को प्रेफरेंस दी जाएगी, सोशल रिलेशनशिप पे तवज्जो दी जाएगी, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन के इश्यूज होंगे, ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक सर्वाइवल के मामलात आएंगे और कोऑपरेटिव अप्रोच और बाहमी ताउन की ज़रूरत आएगी। वर्क की डेफिनेशन चेंज होगी और रेम्यूनरेशन की चीज़ें भी तब्दील हो जाएगी और लोग कोशिश करेंगे कि अपने घरों पर बैठ के काम किया जाए, बाहर ना निकलना पड़े। और वो लोग जो प्रोफेशनल हैं वो तो यही चाहेंगे। नई कंप्यूटर स्किल्स को सीखने की ज़रूरत है। ऑनलाइन कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन एंड देयर डॉक्यूमेंटेशन विल बी इम्पोर्टेंट। और जो है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने के इम्कानात हैं। ये चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजिकल दौर की वजह से आपके सामने रखी गई हैं। अब हम इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। देखें, यहाँ 4 तस्वीरें दी हुई हैं। पहली तस्वीर पत्थर से पौधा निकलना। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कि जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते फराहम कर देता है जहाँ उसके गुमान भी न हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर आसानी करो, सख्ती न करो और खुशी की बात सुनाओ और नफरत न दिलाओ। ये हमारे लिए मैसेज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की का कौल है कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं है कि तुम कितने खुश हो, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे तुमसे कितने खुश हैं। और ये कौल है कि जब आप उरूज पर होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप ज़वाल पर होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका दोस्त कौन है। सबसे पहले तो हम इन तमाम रिसोर्सेज़ का शुक्रगुज़ार हैं जिससे हमने ये आज की प्रेज़ेंटेशन तैयार की है और ये डॉक्यूमेंटेड है और प्रेज़ेंटेशन का हिस्सा है। अब आपको करना ये है कि आप हफ़्ते में 1 दिन, जैसे संडे का दिन, शाम को बैठ के पिछले पूरे हफ़्ते का जायज़ा लें और अपने आप को देखें कि आप ज़ीरो से कहाँ तक पहुँचे। और ये हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक ख्वाब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आए और फरमाया कि मन इस्तवा यौमहु फहुवा मक़बून, कि वो शख्स तबाह हो गया जिसके 2 दिन कारकर्दगी के लिहाज से एक जैसे रहे। तो इफ़ यू आर एज़ गुड एज़ यू वर यस्टरडे यू विल नॉट बी गुड फॉर टुमारो। तो अपने आप को रोज़ाना बेहतर करने की कोशिश करें और जो स्किल सेट्स आपको बताए गए हैं और जो चीज़ें आपको दी गई हैं और जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनको सामने रखते हुए आप इस सैटरडे संडे को अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें, फिर हर हफ्ते बैठने की कोशिश करें। फिर आप जब प्लान करते हैं तो आप ये समझते हैं कि ये साइकिल है, इस पे मैं चल के, सामने झंडा रखा हुआ है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन आपके हालात जो हैं ये बताते हैं कि आप ऐसे नहीं पहुँचेंगे, आपको मुश्किल होगी। तो फिर वो अल्फाज़ याद आते हैं कि अरफ़्तु रब्बी बिफ़िस्क़िल अज़ाइम, कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने में पाया है। हमारा काम जमा करना है, मेहनत करना है। अब इस मेहनत के बाद अगर बाज़-औक़ात हालात बदल जाते हैं तो ये प्लस का साइन हमें लगता है कि ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो मल्टीप्लाई भी बन जाता है। लेकिन इस प्लस करने में अगर हमने लोगों के साथ ज़ुल्म किया है, ज़्यादती की है या नीयत की ख़राबी है, तो ये प्लस का साइन टेढ़ा होकर सुर्ख़ बन जाएगा, क्रॉस लग जाएगा आपके तमाम मामलात पर। तो इसकी एहतियात कीजिए। आपका काम है एक का हिंसा लगाना, 1, और रब्बे करीम आपको जो कुछ देगा उसके लिए तमाम चीज़ें जो हैं ऐसा ही है जैसे समंदर में आप सुई डालें, देखें पानी कितना आता है, कुछ नहीं। तो उसके लिए तो ज़ीरो है। लेकिन आपके एक के आगे ये ज़ीरो लग जाएगा तो 10 बन जाएँगे, 2 ज़ीरो लग गए तो 20 हो जाएँगे। लिहाज़ा अपनी नीयत को खालिस रखिए, अपने मेहनत करते रहिए
اللہ تعالیٰ آپ کی اخلاص نیت اور آپ کے اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، چیزوں کو رکھتے ہوئے اپنے کرم سے آپ کے پلس کو ملٹیپلائی کر دے گا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے تھے جو میرے عرق انفال کے، کہ میرے پسینے کے قطروں کو میرے رب کریم نے موتی سمجھ کے چن لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ موتی جو ہے وہ جیب میں نہیں رکھے جاتے، موتی تاج پہ رکھے جاتے ہیں، تو یہ بلندی کی نشانی ہے۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے آج کے دن کے پہلے حصے کو ہمارے کاموں کی درستی، درمیانی حصے کو بہبودی اور آخری حصے کو کامرانی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔